જય ગુરુ. આજે તારીખ 8 એપ્રિલ 2018. આજે આપણે 17મા અધ્યાયનો 23, 24, 25 શ્લોક વાંચશું. બેલાબેન હવે વાંચશે ગુરુજીની ગીતામાંથી. હા, સંસ્કૃત ચાલશે, ટ્રાન્सलेशनથી ચાલू. श्लोक 23. ओम तत् सत ब्रह्म परमेश्वर के 3 नाम हैं. इस शक्ति से आदि काल में ब्राह्मण, ब्रह्मवेता, वेद और यज्ञ रचे गए थे. अव्यक्त, अनंत, अपरिवर्तनीय ब्रह्म को परब्रह्म कहा जाता है, निरपेक्ष तत्व. परंतु अभिव्यक्ति के चक्रों के समय नाम रहित एवं निराकार तत्व को ओम तत्सत अथवा प्रायः सत तत् ओम कहा जाता है. ऐसा प्राचीन ऋषियों ने कहा है. बाइबल में सत तत् ओम को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, होली घोस्ट कहा जाता है. ओम बाइबल का शब्द परमेश्वर या पवित्र आत्मा, अदृश्य स्पंदनशील शक्ति है जो संपूर्ण सृष्टि की प्रत्यक्ष सृष्टा एवं प्रेरक है. तत् वह पुत्र के रूप में ईश्वर है. क्राइस्ट अथवा कुटस्थ ब्रह्मांडीय प्रज्ञा जो संपूर्ण सृष्टि में सक्रिय रूप से विद्यमान है. और सत अस्तित्व, सत्य, परमपिता परमेश्वर है जो सृष्टि से परे स्पंदन विहीन अपरिवर्तनीयता में विद्यमान है. जैसे लहरों के बिना शांत सागर और लहरों के कोलाहल से व्याप्त सागर केवल आकार में भिन्न होते हुए भी सार रूप में एक ही है, वैसे ही ब्रह्म का अव्यक्त सागर परब्रह्म और ब्रह्म का व्यक्त समुद्र ओम तत्सत उसी एकमात्र वास्तविकता के भिन्न रूप मात्र है. वे केवल रूप में भिन्न है. सत के रूप में ईश्वर सृष्टि के पिता है, यद्यपि वे इससे परे है. तत् के रूप में ईश्वर पुत्र अथवा क्राइस्ट, कृष्ण अथवा कुटस्थ प्रज्ञा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त करती है. ओम के रूप में ईश्वर सृजनशील स्पंदन है जो अपनी संगीनी प्रकृति के द्वारा मिलकर लोकों को धारण किए ही रहते हैं. यह त्रिविधीय ब्रह्मांडीय धारणा है जिसने पिता और माता और उनके पुत्र के रूप में उनके प्रतिबिंब के लघु ब्रह्मांडीय मानव संबंध में स्वयं को स्थापित किया है. मनुष्य स्वयं में 3 गुणों को प्रदर्शित करता है. उसका शरीर ओम अथवा स्पंदनशील शक्तियों का परिणाम है. उसका कुटस्थ चैतन्य या तत् भौहों के मध्य सर्वज्ञ दिव्य नेत्र में रहता है. यह प्रज्ञा जिसका वैयक्तिकरण आत्मा के रूप में होता है, मस्तिष्क में सहस्त्रदल कमल में स्थित ब्रह्म चैतन्य अथवा सत्य का प्रतिबिंब है. मनुष्य रूप में प्रारंभ से ही प्रकट ब्रह्म के ये 3 रूप ब्राह्मण है. सत ब्रह्म को जानने वाले, आत्मा, वेद या तत् आत्मा की अंतर्ज्ञान युग, सर्वज्ञ प्रज्ञा तथा यज्ञ ओम व स्पंदनशील व्यक्ति जो शरीर का सृजन एवं पोषण करती है, इसे अनुप्राणित करती है कि यह अपने दिव्य और सांसारिक कर्तव्यों को कर सके, जिनमें योग के सर्वोच्च यज्ञ, जिनमें एक ओम पर ध्यान करना है, भी सम्मिलित है, जो आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन कराते हैं. नश्वर प्राणियों की उत्पत्ति में मूलभूत रूप से स्थित इसी निहितता द्वारा ईश्वर ने मनुष्य को एक मार्ग एवं साधन दिया है तथा मुक्ति का अटल आश्वासन दिया है. सभी योगी जो सर्वव्यापी पवित्र स्पंदन ओम को सुनने का यत्न करते हैं, वे ब्रह्मांडीय प्रत्यक्ष अनुभव वेद को प्राप्त करते हैं और इस विस्तृत होती दिव्यता से ब्रह्म चैतन्य में आरोहण करते हैं तथा आत्म साक्षात्कार प्राप्त आत्माएं अथवा सच्चे ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेता बन जाते हैं. वेदों का ओम, तिब्बतियों का पवित्र शब्द मुसलमानों का आमीन और मिस्र वालों, यूनानियों, रोम वालों, यहूदियों और ईसाइयों का आमेन बन गया. हिब्रू में आमेन का अर्थ है निश्चित, सच्चा. ओम पवित्र आत्मा, होली घोस्ट के ब्रह्मांडीय संरचना की सृष्टि एवं स्थिति से संबंधित कार्य करने के समय उससे उत्पन्न होती सर्वव्यापी ध्वनि है. ओम प्रत्येक परमाणु में दिव्य उपस्थिति को प्रमाणित करता सृष्टि का नाद है. ये बातें आमेन कहता है जो विश्वसनीय एवं सच्चा गवाह है. ईश्वर की सृष्टि का प्रारंभ है. प्रारंभ में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था. सभी वस्तुएं उसने शब्द या ओम से उत्पन्न की और उसके बिना बनी हुई ऐसी कोई भी वस्तु नहीं. श्रद्धा सुनने से प्राप्त होती है और सुनना परमेश्वर के शब्द से. जो ओम को जानता है वह ईश्वर को जानता है. ओम दैवी अधिकार प्राप्त सब वस्तुओं का सृष्टा है.
यह स्वयं को ब्रह्मांडीय प्रकाश एवं ब्रह्मांडीय नाद के रूप में प्रकट करता है। जैसे समुद्र का गर्जन सभी लहरों की संयुक्त ध्वनि है और प्रत्येक लहर में अभिव्यक्त है, वैसे ही ब्रह्मांडीय प्रकाश एवं ब्रह्मांडीय नाद सभी चेतन और अचेतन सृष्टि का सकल योग है और ये प्रत्येक व्यक्ति में जीवन के प्रकाश के रूप में प्रकट है तथा ओम की सूक्ष्म ध्वनि के रूप में उसके द्वारा सुने जा सकता है। माया के संसार से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक को परब्रह्म तक पहुंचने से पहले पवित्र आत्मा के स्पंदन के क्षेत्र और कुटस्थ चैतन्य के क्षेत्र से होकर जाना पड़ेगा। कोई भी मनुष्य मुझसे कुटस्थ चैतन्य होकर गए बिना पिता ब्रह्म चैतन्य तक नहीं जा सकता। ये शब्द जीसस द्वारा अनंत कुटस्थ प्रज्ञा के साथ एकात्मता की अवस्था में बोले गए थे। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। जीसस ने अपने शिष्यों के पास शांतिदायक पवित्र आत्मा को भेजने का वचन दिया था, जिससे वे आत्म साक्षात्कार के पथ पर तीव्र प्रगति कर सके। एक उन्नत भक्त अपने शरीर में ओम के नाद को सुन सकता है तथा उसके प्रकाश को दिव्य नेत्र में देख सकता है। शरीर की ध्वनि में तथा अपना दिव्य नेत्र में इन दोनों सीमित अभिव्यक्तियों के साथ परिचित हो जाने के पश्चात तब अपनी चेतना को सर्वव्यापकता में और अधिक विस्तृत करके वह अपने छोटे वृत्ताकार दिव्य नेत्र को संपूर्ण ब्रह्मांड को दीप्तिमान करते ब्रह्मांडीय वृत्त में फैलते देखता है। इसी प्रकार जब भक्त प्रणव अथवा ओम के पवित्र नाद को सुनता है तो वह मानव शरीर तथा आकाश के प्रतिबंधों को भूल जाता है और अपने शरीर में स्पंदित होते ओम को एक ब्रह्मांड रूपी शरीर की अनुभूति में फैलते हुए अनुभव करता है। वह अपनी चेतना को सदा विस्तृत होते ओम के नाद के साथ सर्वत्र फैलते अनुभव करता है। समाधि में अचानक वह अपने शरीर को ब्रह्मांडीय शरीर में एक परमाणु या कोशिका के रूप में देखता है। ब्रह्मांडीय शरीर को अपना शरीर अनुभव करते हुए वह उसमें ब्रह्मांडीय ओंकार नाद तथा कुटस्थ चैतन्य का अनुभव करता है और अधिक उन्नति द्वारा वह अपनी विद्यमानता के प्रति केवल संपूर्ण सृष्टि में ही नहीं अपितु सृष्टि से परे परमपिता परमेश्वर के साथ भी सचेत हो जाता है। श्लोक 24। इसलिए ब्रह्मवादियों के कार्य शास्त्रों द्वारा बताए गए यज्ञ, दान, तप आदि सदा ओम के उच्चारण के साथ प्रारंभ किए जाते हैं। बोलकर किया गया ओम का उच्चारण पवित्रता की भावना उत्पन्न करता है। जिस प्रकार एक भक्त प्रभु शब्द सुनने पर श्रद्धायुक्त विस्मय का अनुभव करता है। सभी कार्यों एवं अनुष्ठानों के प्रारंभ में प्रणव अर्थात पवित्र अक्षर ओम जो ईश्वर का प्रतीक है का जाप उन दोषों एवं त्रुटियों को दूर कर देता है जो सभी मानवीय कर्मों में निहित रहती है, यहाँ तक कि उच्चतम कर्मों में भी। तथापि ओम का वास्तविक ज्ञान केवल उसे आंतरिक रूप से सुनने तथा तब संपूर्ण सृष्टि में उसके साथ एक हो जाने से प्राप्त होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों ने वेदों का अध्ययन उनके लिए निषिद्ध किया था जो कायस्थ शरीर से एकरूप थे और इस प्रकार ओम के ब्रह्मांडीय नाद के प्रति ग्रहणशील नहीं थे। बाइबल में संत यूहन्ना हमें बताते हैं, ईश्वर के दिन में मैं ब्रह्म में था और मैंने अपने पीछे तुरही की भांति एक महान ध्वनि को सुना जो कह रही थी कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, प्रथम एवं अंतिम हूँ। सर्वव्यापक ओम स्पंदन जिससे शरीर ईश्वर ने आकाश एवं धरती को रचा। जो भक्त आध्यात्मिक रूप से ओम के साथ अंतर संपर्क कर सकते हैं तथा इसके सर्वव्यापक महत्व को समझ सकते हैं, वे सृष्टि से परे परमपिता परमेश्वर का जो सृजनात्मक ब्रह्मांडी स्पंदन के रूप में सृष्टि में प्रकट है अनुभव कर सकते हैं। सभी इच्छुक योगी जो समाधि की अग्नि में चंचलता एवं ब्रह्म की आहुति देने का आंतरिक पवित्र यज्ञ करना चाहते हैं, ईश्वर को अनन्य भक्ति प्रदान करना चाहते हैं तथा आत्म अनुभूति द्वारा सच्चे प्रत्यक्ष ज्ञान को विकसित करना चाहते हैं, उन्हें आध्यात्मिक पथ पर अपनी प्रगति का प्रारंभ पहले ओम का जाप करके और तब ईश्वर के इस पवित्र शब्द प्रतीक को जो ठीक शरीर रूपी मंदिर के भीतर विद्यमान है सुनकर ओम के साथ अंतर संपर्क करके करना चाहिए। श्लोक 25। तब मुक्ति के इच्छुक फल की इच्छा किए बिना तत्पर ध्यान रखते हुए नाना प्रकार के यज्ञ, दान एवं तप करते हैं। जब मुक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत साधक ओम में लीन होने में सफल हो जाता है तब वह तत्
व अमर अवाच्य सृष्टि में विश्व चैतन्य का ज्ञान बोध प्राप्त होता है, तब वह अपने मन को सभी छोटी आध्यात्मिक अनुभूतियों से हटाकर अपने अधिचैतन्य को तत् अर्थात ब्रह्मांडीय क्राइस्ट अथवा कृष्ण चैतन्य के साथ मिलाने के उच्च अनुष्ठान में लगाता है। तत् अर्थात ब्रह्मांडीय क्राइस्ट या कृष्ण चैतन्य ब्रह्मांडीय स्पंदन के चित्रित पर्दे के पीछे उपस्थित वह अपरिभाषित सार है जो सृष्टि के चित्रपट के सभी धागों को पकड़ कर रखता है। जो भक्त इस सर्वव्यापी प्रज्ञा में लीन हो जाते हैं वे तत् अर्थात कुटस्थ चैतन्य में अपनी आत्मा को अर्पित करने वाले सच्चे दाता है। જય ગુરુ. ઓમ તત્સત પર આ બહુ જ ઉત્તમ ગુરુજીનું વિવેચન થયું, આપણે સાંભળ્યું. આટલું આપણે જાતે વાંચીએ તો મારા પ્રવચનની કોઈ ખાસ જરૂર જોતો નથી હું. બરોબર છે. આપણું સમસ્ત ટીચિંગ ટેકનિક ઓમ તત્સત પર આધારિત છે. લેસન્સમાં બી ઘણી બધી જગ્યાએ ગુરુજીએ આ વાત લખેલી છે. થર્ડ આઈના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બી સમજાવેલું છે ઘણી જગ્યાએ કે બહારનો ગોલ્ડન રિંગ છે એ ઓમ છે, અંદરનું કૃષ્ણ કલાકનું છે તે તત્ છે, કુટસ્થ ચૈતન્ય કૃષ્ણ ચૈતન્ય ક્રાઇસ્ટ કોન્શિયસનેસ. વચ્ચેનો 5 સ્ટાર પેન્ટાગોન સ્ટાર છે એ સત એટલે વાઇબ્રેશનલેસ ટ્રાન્સેન્ડન્ટલ નિરપેક્ષ બ્રહ્મ છે. નિરપેક્ષ. સાપેક્ષ એટલે સમય દેશ કાળની અપેક્ષાને લીધે રિલેટિવ જે છે વર્લ્ડ, એક્સપિરિયન્શિયલ યુનિવર્સ, જે બ્રહ્માંડ આપણા જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિનો વિષય છે એ અ ઉ ને મ એવા 3 અક્ષરોથી સાંકેતિક રીતે કહેવાયેલું છે માંડુક્ય ઉપનિષદમાં. એ ગુરુજીએ ઘણી જગ્યાએ લેસનમાં તેમજ આગળ 7મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં, 13મા અધ્યાયમાં બહુ જ વિવેચન લાંબુ કરેલું છે. એમાં પ્રકૃતિ જે છે વાઇબ્રેશનવાળી એ બધી ઓમ સ્વરૂપ છે. શક્તિ, શિવને શક્તિ જો ગણીએ તો શક્તિ છે, વાઇબ્રેશન છે, સમુદ્રની ઉપરની લહેર છે, વાવાઝોડા છે, સુનામી છે, દેટ ઇઝ ઓલ પ્રકૃતિ. અને પ્રશાંત મહાસાગર એકલો પડેલો હોય વિધાઉટ, તો એ નિરપેક્ષ બ્રહ્મ જેવું ગુરુજી આમાં કહ્યું. એટલે તત્વત નિરપેક્ષ બ્રહ્મ નિરાકાર સત કે જે આ પિંડની અંદર જે બ્રહ્માંડની પરે જે છે તે ટ્રાન્સેન્ડન્ટલ સત છે. એનું જે અહીંયા આગળ આપણા સહસ્રારમાં જે રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે તે આપણી અંદર પિંડની અંદરનું સત છે. અને જે બ્રહ્માંડીય ગોળાની અંદર ક્રિસ્ટાલ જો ગણીએ આખો, કોઈ જે ગુરુજીએ કહ્યું છે જાણે કે ક્રિસ્ટાલ છે બ્રહ્માંડ મોટો, એની અંદર નિહિત, અંતર્નિહિત જેટલું ઇન્ટેલિજન્સ ચૈતન્ય છે, લિમિટેડ બાય ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ, એ જે સાપેક્ષ સગુણ સાકાર ભગવાન છે, જેને જુદા જુદા ધર્મના લોકો જુદા જુદા નામથી કહેશે, જુદા જુદા સંપ્રદાય, રામ, કૃષ્ણ, ભગવતી, અંબા, શિવ, એમ જે જેમાં માનતો હોય તેને દ્રઢતાપૂર્વક એ જે છે સગુણ સાકાર તેને પોતાની મૂર્તિ બનાવીને એનું પૂજન કરવામાં આવે છે.
એટલે ગુરુજીએ બહુ સુંદર રીતે કહ્યું કે જાણે કે એ પેલો જે લહેરવાળો જે મોજાવાળો જે સમુદ્ર છે એ જાણે કે સગુણ સાકાર બ્રહ્મ છે, અને પેલો જે નિરપેક્ષ એબ્સોલ્યુટ બ્રહ્મ છે જે ટાઈમ સ્પેસની પેલે પાર છે, જે બ્રહ્માંડની પેલે પાર છે, એ સદબ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે. ઓલ કોન્શિયસનેસ બિયોન્ડ ધી ક્રિએશન, બિયોન્ડ ટાઈમ સ્પેસ, કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ. અને કુટસ્થ ચૈતન્ય એટલે આખો બ્રહ્માંડીય ગોળો જે છે, ધારો કે યુનિવર્સ આખું જે આપણા સારામાં સારા ટેલિસ્કોપોથી આપણે દૂર દૂર નિહારિકાઓને જોઈ શકીએ છીએ, વિસ્તરતું બ્રહ્માંડ કે જેની કોઈ છેડો દેખાતો નથી આપણને, પણ હકીકતમાં એને બી છેડો છે, કારણ કે ઇટ હેઝ સ્ટાર્ટેડ આફ્ટર બિગ બેંગ. સો વન્સ અપોન અ ટાઈમ ઇટ વોઝ જસ્ટ એ ટાઈની બિંદુ, અને એ બિંદુનું એક્સપ્લોઝન થવાથી અત્યારે આપણે અમાપ જે યુનિવર્સ દેખાય છે, ગેલેક્સીઓથી ભરપૂર, અને દરેક ગેલેક્સીઓની વચ્ચે એટલો બધો સ્પેસ છે કે કોઈ કે એક્સપેરિમેન્ટલી આપણને એમ બતાવેલું કે આ જો ફોટો આ તમારો હું અહીંયાથી લઉં છું આપણા સૌનો, તો બધા દેખાશે, પછી 1000 ફૂટથી ટપકું દેખાશે, એમ દૂર જતાં જતાં છેવટે પૃથ્વી બી ટપકું દેખાશે, પછી દૂર જતાં આખું સૂર્યમંડળ બી એક ટપકા જેટલું દેખાશે, પછી આપણી આખી ગેલેક્સી એક ટપકું દેખાશે, પછી આજુબાજુની 2-3 ગેલેક્સી દેખાવા માંડશે. એમ કરતાં 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 ઇવન ગેલેક્સી બી દેખાતી બંધ થઈ જશે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ. પ્રકાશ વર્ષ કેટલા દૂર છો. સો ધીસ ઇઝ ઓલ સાપેક્ષ. આખું ને આખું જે દ્રશ્યમાન જગત છે એ સાપેક્ષ બ્રહ્માંડ છે, અને એ સાપેક્ષ બ્રહ્માંડનો જે રાજા છે અંદર અંતર્નિહિત કુટસ્થ ચૈતન્ય, જે એટલે ગુરુજીએ કોઈ જગ્યાએ કહેલું છે કે બ્રહ્માંડીય ગોળારૂપી ક્રિસ્ટલની અંદર જે અંતર્નિહિત ચૈતન્ય છે, લિમિટેડ બાય ટાઈમ સ્પેસ ઓફ બ્રહ્માંડ, ઇઝ કુટસ્થ ચૈતન્ય. બરોબર છે. તત્ એને કહેવામાં આવ્યું તત્, કારણ કે એને આપણે જોઈ શકતા નથી, આપણે માટે એ પરોક્ષ છે. આપણી આંખોથી આપણે સૂર્ય જોઈ શકીએ છીએ, ગેલેક્સી જોઈ શકીએ છીએ, યુનિવર્સ વધારે પ્રમાણમાં ટેલિસ્કોપમાંથી જોઈ શકીએ છીએ, પણ એમાં જે અંતર્નિહિત કુટસ્થ ચૈતન્ય ઇન્ટેલિજન્સ છે, જે કે જે આ બધાનું નિયમન કરનારો ઈશ્વર છે, જે એને આપણે જોઈ શકતા ન હોવાથી એને પરોક્ષ ગણાવવા માટે તત્ બ્રહ્મ એમ કહ્યું. પેલો સહ, આપણે સંસ્કૃતમાં હમ સહ કહીએ છીએ, સહ એટલે પેલો તત્. એટલે ઓમ એટલે વાઇબ્રેશન, શક્તિ, એનર્જી, ઉર્જા. E = mc² ની અંદર જેટલું કંઈ બી આવી જાય, મેટર અને એનર્જી ઇન્ટરકન્વર્ટિબલ, વેવ ફોર્મ્સ એન્ડ પાર્ટિકલ ફોર્મ્સ ઇન ક્વોન્ટમ ફિઝિક્સ, both are interchangeable. It remains as wave until somebody observes it. As soon as some starts observing it through a Geiger-Müller counter, the electron suddenly becomes wave. The wave becomes particle as soon as someone starts observing. So it has a dual character of Maya. નહીં જુઓ ત્યાં સુધી શક્તિ છે, શોધવા જાવ તો શક્તિ તરીકે એને નથી જોતા, પણ લાઇટ તરીકે તમે એમને આડકતરો પુરાવો મળે છે કે અહીંયા આગળ ઇલેક્ટ્રિસિટી હોવી જ જોઈએ, અને સ્વિચ ઓન કરું ત્યારે આ લાઇટ થાય છે, એ ઇલેક્ટ્રિસિટીનો આડકતરો પુરાવો છે, પણ શક્તિનો સીધો પુરાવો આપણું શરીર મેળવી શકતું નથી, સિવાય કે ઇલેક્ટ્રિક કરંટ લાગે તો તે પણ તો બી એને જોઈ શકાતી નથી, સાંભળી શકાતી નથી. અથવા તો વાદળાનો બે અથડાવાથી વીજળીનો ઝબકારો થાય તો એનો પ્રકાશ અને ગર્જના થોડે થોડે અંતરે આપણને અનુભવમાં આવે. સો ઓલ એક્સપિરિયન્શિયલ થિંગ્સ હેપન ઇન ધ કિંગડમ ઓફ શક્તિ, એન્ડ ધ કોન્શિયસનેસ ઓફ ઇટ, ચૈતન્ય સત્તા જે છે એ બિલકુલ આપણા સીધા 5 ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિના પેલે પારની છે. ઇટ ટ્રાન્સેન્ડ ધ માઇન્ડ, ઇન્ટેલેક્ટ એન્ડ 5 સેન્સીસ. અદ્રશ્ય છે, અવ્યવહાર્ય છે, અસ્પર્શ છે, માંડુક્ય ઉપનિષદ આવા બધા શબ્દો વાપરે છે, અને અવ્યપદેશ્યવ્ય છે, એટલે ગુરુ શિષ્યને એ પૂરું કહી બી નથી શકતો. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ કન્વે વોટ એક્ઝેક્ટલી that cosmic consciousness is
except by the methodology of Om Tat Sat, maybe some fortunate person may be able to experience it directly. And for that, you require Om as a technique. So our Guru has given us the best technique, which is found in all the Upanishads, particularly Mandukya Upanishad, જે ગુરુજીએ ઘણી જગ્યાએ 7મા અધ્યાયમાં, 13મા અધ્યાયમાં, 8મા અધ્યાયમાં માંડુક્ય ઉપનિષદ સમજાવેલું છે. જાગ્રત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, અ, ઉ, મ અને એ ત્રણને પાર જે અમાત્ર છે, જે કોઈ માત્રા નથી, માપી શકાય તે માત્રા કહેવાય. એટલે તન્માત્રાઓ છે તે આંખથી મપાય તે તન્માત્રાને રૂપ તન્માત્રા કહેવાય, કાનથી મપાય તે તન્માત્રાને શબ્દ તન્માત્રા કહેવાય. એમ 5 તન્માત્રા 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયોની છે, સૂક્ષ્મ તન્માત્રાઓ છે. અને એ સૂક્ષ્મ જગતનું આપણું નિર્માણ કરતી હોય તો તે આપણા સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર નિહિત છે. અને એને પાછો એક ત્રણ જે અવસ્થાઓ છે એનો જે એક્સપિરિયન્સર છે, એનો અનુભવનારો છે, અભિમાની ચૈતન્ય, એને એક નામ આપેલું છે માંડુક્ય. અને ગુરુજીએ બી બધી જગ્યાએ આપેલું છે. જ્યાં જ્યાં બધા જે મુખ્ય અધ્યાયો મેં કહ્યા બધી જગ્યાએ ગુરુજીએ લખેલું છે. અને આપણા લેસન્સમાં બી લખેલું છે કે જે સ્થૂળ જગતનો જાણકાર છે, સમસ્ત બ્રહ્માંડનો, એ વિરાટ કહેવાય છે. આપણા શરીરમાં પિંડમાં જે જાણકાર છે એને વિશ્વ કહેવાય છે. જે બ્રહ્માંડીય સૂક્ષ્મ શરીર છે એનો જે જાણકાર એક્સપિરિયન્સર, ભોગતા, માંડુક્ય ઉપનિષદમાં શબ્દ ભોગતા અને ભોગ્ય એવો આપેલો છે. 3 અવસ્થાનો, એક ભોગતા હોય ને એક ભોગ્ય હોય. એક્સપિરિયન્સર એન્ડ ધ એક્સપિરિયન્સ્ડ. સ્થૂળ એક્સપિરિયન્સનો સ્થૂળ ભોગતા, સ્થૂળ ભોજનનો સ્થૂળ ભોગતા, સૂક્ષ્મ ભોજન સ્વપ્ન તેનો સૂક્ષ્મ ભોગતા તૈજસ. Why it is known as Tejas? Because without the aid of external light, there is an internal light of consciousness itself. Right? એ જ પિંડમાં જે તૈજસ છે એ બ્રહ્માંડીય સૂક્ષ્મની અંદર છે, તેને હિરણ્ય ગર્ભ આપણા ઉપનિષદે નામ આપેલું છે, માંડુક્ય ઉપનિષદમાં. અને ગુરુજીએ બી આપેલું છે. હવે જે કારણ શરીર છે આપણું, તે કારણ શરીર આઈડિયેશનલ જે છે, કે જે નિંદ્રામાં બીજ સ્વરૂપે આપણી અંદર રહે છે. મૂળ કારણ તરીકે નિંદ્રામાં, પેલું જાગ્રતમાં છે, પેલું સ્વપ્નમાં છે, અને ત્રીજું જે કારણ છે તે અંધાર પછેડો ઓળીને ઊંઘમાં ઊંઘી જાય છે. એને જ આપણે 15મા અધ્યાયમાં અક્ષર પુરુષ કહ્યો. રાઈટ? અને જ્ઞાનેશ્વર મહારાજ કહે છે કે પુરુષ એટલે જે ઊંઘ્યા કરે છે તે. પૂરે શયતી ઇતિ પુરુષ સંસ્કૃતમાં. આ જે ત્રિપુર છે, લાહિરી મહાશય કે આ ત્રિપુર જ ઓમ છે. ક્યાંથી કહે છે લાહિરી મહાશય? પોતાના અનુભવમાંથી અને ઉપનિષદમાંથી, કે જાગ્રતનું એક પૂર છે, સ્વપ્નનું એક પૂર છે, અને એક પૂર કારણ શરીરનું છે. અને કારણ શરીરનો અભિમાની દેવતા છે તે પ્રાજ્ઞ કહેવાય છે, અને બહાર એને ઈશ્વર નામ આપેલું છે. અને પિંડ અને બ્રહ્માંડને જે કાલ્પનિક રેખાએ ડિવાઈડ કરી રાખેલા છે. આમ જોવા જાય તો આપણે માઇક્રોસ્કોપ લઈને અહીંયાથી એમ ચાલુ કરીએ તો પહેલાં એક સ્થૂળ પડ ચામડીનું દેખાશે, પછી માઇક્રોસ્કોપની નીચે અમે લોકો જોઈએ તો એની અંદર ન્યુક્લિયસ ને બધું દેખાશે. પછી ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં જઈએ તો સબએટોમિક પાર્ટિકલની મદદથી આપણે સબએટોમિક લેયર પર ત્યાં શું છે તે ઇન્ટરનલ માઇટોકોન્ડ્રિયા વગેરે બધું જોઈ શકીએ. જેમ જેમ અંદર જતા હોય તેમ સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ વસ્તુ બહાર નીકળતી જાય છે, કે જાણે જેનો કોઈ અંત જ નથી. અને અલ્ટિમેટલી આજનો ક્વોન્ટમ ફિઝિસિસ્ટ એમ કહે છે કે બધું સ્પેસ જ છે, શૂન્યાવકાશ જેવું જ છે ઓલમોસ્ટ. હ્યુજ સ્પેસ, 99.9999% સ્પેસ, એન્ડ 0.0 જવા દો, that is matter. So this is 99.99% space, but when there is an observer, the reality, virtual reality
જે છે કાલ્પનિક રિયાલિટી એ જાણે કે આપણને 3 ડાયમેન્શનલ 3D પિક્ચર જેવું થઈ જાય છે. સો ધી પ્રેઝન્ટ ડે quantum physics also give another idea of multi-string universe. એટલે જાણે કે એક સિતાર પર આપણે અડકીએ એટલે રણકાર નીકળે, એવી આ આખી એક સિતાર છે અને સિતારમાં કઈ વેવલેન્થ ઉપર આંગળી લગાડીએ તે પ્રમાણે વેવલેન્થ જુદી જુદી અવાજ નીકળે, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી લેન્થ વિચ યુ ટચ. જે તંતુવાદીઓ વગાડનારાને ખબર છે કે ડિસ્ટન્સ એડજસ્ટ કરતા જાવ તેમ તેમ જુદો જુદો એનો નીકળે. તો આ વિજ્ઞાનો એમ કહે છે કે આ તંતુવાદ્ય એવું છે આપણું મલ્ટી સ્ટ્રિંગ યુનિવર્સ, યુનિફાઈડ થિયરી ઓફ એવરીથિંગ, થિયરી ઓફ એવરીથિંગ, TOE. તો કે એક ખાલી સ્ટ્રિંગ જ છે, એક સૂત્ર જ છે પરમાત્મા. મયી સર્વમ ઇદમ પ્રોતમ સૂત્રે મણિગણાયવ. એવું 7મા અધ્યાયમાં ભગવાને એને ખબર હતી આ મલ્ટી સ્ટ્રિંગ થિયરી આવવાની, તો ખબર હતી એમને. અને ફિલ્ડ થિયરી આવવાની તે ક્ષેત્રના યોગમાં ક્ષેત્ર તરીકે આવ્યું. ઓલ ધી મેજર ફોર્સિસ ફોર ધ વીક એટોમિક ફોર્સ, the strong atomic force, the gravitational force, the electromagnetic or major force are now supposed to be unified. And it is supposed by most of the quantum scientists that unified field of everything is conscious. અને એની આ બ્રહ્મવીણા ઉપર જુદા જુદા તરંગો નીકળે છે, તે જુદા જુદા સબ એટોમિક પાર્ટિકલ્સ છે. Numerous subatomic particles have been described by the physics, and this unifying concept says that these are all nothing but different wavelengths, and the wave becomes particle when there is an observer, and when there is no observer it becomes wave again. We will not go into deeper details, but there is a double slit experiment which has proved that even if a single electron passes through one slit, it will behave like a matter particle. And if it goes through 2 slits, one will behave as matter, another will behave as a wave. So it has a dual character of particle and wave, so it is known as wavicle. માયા છે, જુઓ તો છે, નહીં જુઓ તો કંઈ છે જ નહીં. એક્ઝેક્ટલી લાઈક પેલો જે મિડાસ રાજા હતો તેને એવું વરદાન હતું કે જે શ્રાપ બની ગયેલો કે જેને બી અડકે તે સોનું થઈ જાય. That means he could never understand what is the spurse of a human being, not even his daughter. He cannot even dare to touch his daughter even. As soon as he touches something, it becomes solid matter. As soon as you observe the wave through the mechanism of Geiger-Müller or any mechanism which is able to detect the wave and particle, which are presently available in physics, as soon as you try to observe, it becomes matter, particle. And when there is nobody to observe, it becomes wave again. And you cannot locate it anywhere. So this is known as theory of uncertainty. Everything is uncertain, and we want to make ourselves secure. When the whole fundamental existence, અસ્તિત્વ આખું જ જ્યારે અનસર્ટેનિટી પ્રિન્સિપલ પર ઉભેલું છે, આખું ને આખું વિજ્ઞાન, and we want to be certain that we remain secure. હવામાં બાચકા ભરવા જેવું છે, બીજું કંઈ હાથમાં પાણી પકડી લેવા જેવું છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબિલિટી. સો અનલેસ તમારો ફ્યુચરમાં આ કામ કરવાથી આ ફળ મળશે, એ ફળની પોતાની સડી જવાનું છે ફળ, એ ખાતરી જો નહીં હોય ત્યાં સુધી પેલા ફળની સામે ફ્યુચરમાં દોટ મૂકવાના જ છો. તમે વર્તમાનનો આનંદ લઈ નથી શકવાના. એટલે જ્યાં જ્યાં બી આ અધ્યાયમાં સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક આવ્યું, ભગવાને એક જ તંબુરોના તાર ગણે શ્રુતિ ગાયેલી છે. એક જે કન્ટિન્યુઅસ કોઈ બી ગાયન વાગતું હોય ત્યારે એક કન્ટિન્યુઅસ શ્રુતિ તારની પાછળ ચાલતી હોય,
કન્ટિન્યુઅસ શ્રુતિ હોય. એક ભગવાને એક જ શ્રુતિ વગાડેલી છે, હાર્પિંગ ઓન ધ સેમ નોટ. ફળથી કરીશ રાજસિક તામસિક થઈ જશે, ફળ વગર કરીશ સાત્વિક થઈ જશે. ધેટ હોલ કર્નલ ઇઝ ગિવન ઇન તદિતિ અભિસંધાય. બધું જે ફળ છે, યજ્ઞ, દાન, તપ, એ બ્રહ્માર્પણ કરી દેશો તો હેપીનેસ મળશે, અહીંયા ને અહીંયા જ, અત્યારે જ. એટલે આ ગીતા સત્સંગ કરીએ છીએ, હમણાં જ મજા કરી લો દોસ્તો. ફોરગેટ ધ પાસ્ટ, ફોરગેટ ધ ફ્યુચર. અને જે આખું ને આખું મહાત્મ્ય પાછળ આપેલું છે એ રાખવાનું પાછળ. પણ એક શ્લોક વાંચવાથી ચંદ્રલોકમાં જવાશે, અડધા શ્લોક વાંચવાથી you are not listening to this satsang to get any of the loka, because in this very Gita Bhagavan said, આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકા પુનરાવર્તિનો અર્જુન. બ્રહ્માજીના લોકમાં જશો તમે, હિરણ્ય લોકમાં જશો તમે, યુ હેવ ટુ કમ બેક હિયર. ઇટ ઇઝ અ સાયક્લિક યુનિવર્સ. જેને આ ટીકામાં ચક્ર શબ્દ વાપરેલો છે શરૂઆતના સેન્ટન્સમાં. નિરપેક્ષ બ્રહ્મ અને વ્યક્ત બ્રહ્મ, વ્યક્ત સૃષ્ટિ બ્રહ્માંડ એ ચક્રિક છે. એટલે કે 4 યુગોનું સાયકલ આવે છે, સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર, કળી. ઇટ્સ અ સાયક્લિક પ્રોસેસ. એટલે પેલો કાકભૂષણની ઋષિ કે છે આવા તો બહુ બધા રામ મેં જોઈ લીધા, બહુ બધા રામ અવતાર આવ્યો, બધાને જોયા મેં. એ એક ઉદાહરણ આપવા માંગે છે શાસ્ત્ર આપણને. ધીસ ઇઝ અ સાયક્લિક પ્રોસેસ. આવર્તન થયા કરે છે જેનું, ચાક્રિક, સાયક્લિક. તો સામા જીવ ઘાલશે દીકરા. બ્રહ્મલોકમાં જવું છે કે ઇન્દ્રલોકમાં જવું છે? પુણ્ય પૂરા થશે એટલે હોટલ વાળો કાઢી મૂકશે તમને. પૈસા પૂરા દીકરા, જાઓ હવે તમે 5 સ્ટાર હોટેલ. ગો બેક ફ્રોમ સ્વર્ગ ટુ પૃથ્વીલોક. તો ફળની આશા રાખવા વાળો કૃપણાહ ફલ હેતવઃ, એવું બીજા કે ત્રીજા અધ્યાયમાં આવી ગયું. કૃપણાહ ફલ હેતવ. અને બ્રાહ્મણાહ, ધોઝ હુ નો સચ્ચિદાનંદ બ્રહ્મ આર બ્રાહ્મણા. ધે આર નોટ કૃપણાહ, કંજૂસ નથી. ધે આર નોટ આટલું કમસ્તું ફળમાં એ રાજી નથી. એને તો આખું ને આખું નિરપેક્ષ બ્રહ્મનો અનુભવ જોઈએ, એને સચ્ચિદાનંદની મસ્તી જોઈએ. એ નશામાં દૂધ છે લાયરીમાંથી. આઈ વિલ ડ્રિંક થાય નેમ, આઈ વિલ સિંગ થાય નેમ. He is getting the joy this here and now. He doesn't care for the future. He doesn't એ કે તારે મને નરકમાં નાખવા હોય તો બી વાંધો નહીં, મારું ભજન મારી પાસેથી નહીં લેતો તું. આઈ ડોન્ટ કેર હર. કાકભૂષણજી કે તારે જેટલા જન્મ આપવા હોય તેટલા આપ, મારો રામ મારી પાસેથી, આઈ મીન ઓમ તત્સત or whatever. So out of all the names, Om Tat Sat is the base because it is given in the Upanishads. એટલે લાહિરીમાં સાહીમાં કહે છે કે ઓમ આવ્યું આપણું માંડુક્ય ઉપનિષદમાંથી. તત માટે લાહિરીમાં સાહી કહે છે કે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદમાંથી એમણે ટાંકેલું છે. હિરણ્યમય પાત્રેણ સત્યસ્ય અભિહિતમ મુખમ. એટલે કે આ હિરણ્યમય પાત્રના આવરણથી, આ ચળકાટથી, આ સોનાની ભાર નીચે આપણે દટાઈ જઈને જે સાચું સત્ય છે એ સત્યને ઢંકાયેલું હોવાથી આપણે સત્યને જોઈ શકતા નથી. આપણી આંખ પર આવરણ આવી ગયેલું છે. એટલે હું જે સત્ય ધર્મ છું એને માટે હે પૂષણ, હે ચૈતન્ય શક્તિ, હે સર્વવ્યાપી ચૈતન્ય સત્તા, તું આ આવરણ મારા આંખ આગળથી પડદા અજ્ઞાનરૂપી આવરણ કાઢી નાખ, જેથી કરીને હું સત્યનું દર્શન કરીશ. તત્ એ શ્લોકમાં તત્થી આપણે ચાલુ કર્યું. તત્વં પુરુષન અપાવૃણું સત્ય ધર્મ દ્રષ્ટિ, તેને તું આવરણ દૂર કર કે જેથી હું એને જોઈ શકું, એ સત્યને શું છે મને ખબર પડે. જ્યાં સુધી આપણી આંધળી દોડ ફળની પાછળ છે ત્યાં સુધી સત્ય પાછળ આપણે જવાના જ નથી. રાઈટ? અને સત છે તે લાઈનમાં છે કે આ સદ એ છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાંથી લીધેલું છે. અને એમણે શ્લોક ટાંકેલો છે ત્યાં આગળ કે સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસિત. પહેલા એક સત જ માત્ર હતું, પહેલા માત્ર એક સત જ હતું.
એટલે ભાગવતમાં બી ભગવાન ચતુશ્લોકી ભાગવત છે એમાં ટૂંકસાર કહે છે આખો કે અહમેવ અગ્રે આસી, હું જ એકમાત્ર હતો, ના અન્ય યત સત અસત, બીજું મારા સિવાયનું સત નહોતું કંઈ. એટલે કે આ અલ્લાહ એક સત છે, નારાયણ એક સત છે, શિવ એક સત છે, એમ જુદા જુદા સત નથી. સત ઇઝ ઓનલી વન, ધેર ઇઝ ઓનલી વન સત. એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતી. બ્રાહ્મણો આ એક જ સતને કોઈ રામ કે છે, કોઈ કૃષ્ણ કે છે, કોઈ ભગવતી કે છે, કોઈ શિવ કે છે, અને બીજા ધર્મવાળા અલ્લાહ, ક્રાઇસ્ટ, ગોડ, જીઓવા, વોટ એવર. ભાષાના બંધનમાં આવીને આપણે હજારો વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ રચી શકીએ, શિવ સહસ્ત્ર નામ, ગણપતિ સહસ્ત્ર નામ, એને પાર વગરના નામ, પણ અનેક નામે નામી એક. હવે એ અનામને નામ આપવાની કોશિશ આ ઓમ તત્સત છે. તો વિષ્ણુ સહસ્રનામનું આખું શરૂઆત જ ઓમથી થાય છે. ઓમ વિશ્વમ વિષ્ણુ વષટકારો, ઓમથી જ ચાલુ થાય છે. અને કોઈ જગ્યાએ છે તે કવ કહ કિમ યત તત પદમ, કહ કિમ એવો બી ભગવાનના નામ છે. કોણ, શું? અને પછી કે કસ્મય નમઃ, ઓમ કસ્મય નમઃ, ઓમ તસ્મય નમઃ. તદ છે એનો થયો તસ્મય નમઃ. તદને નમસ્કાર કરવો હોય તો સંસ્કૃતમાં શું થાય? ઓમ તસ્મય નમઃ આવે છે ને, ઓમ તસ્મય નમઃ વિષ્ણુ સહસ્રનામ. એટલે બધા જે સર્વનામ છે એને બી ભગવાનના નામ ગણી લીધેલા છે. કહ, કિમ, તત, એ તો નામના પેલામાં વધારો કરવા વાળા સર્વનામ છે ને બધા. તો એ બી ભગવાનના જ નામ છે. વિષ્ણુ સહસ્રનામ મજેદાર વસ્તુ છે. ઇટ ઇઝ, એ આખું ને આખું ભીષ્મદાદાના મોઢેથી જાણે કે આવેલું છે બહાર, જ્યારે મરણ પથારી હતા ત્યારે. અને એ જે અસ્મિતા, ઈગો સેપરેટ છે, એ પોતાની અસ્મિતાનું આત્મસમર્પણ પરમાત્માની અંદર કૃષ્ણાર્પણ કરી દે છે. તે કૃષ્ણાર્પણ તરીકે આ નામ એમણે આપેલા છે. અને પહેલામાં પહેલું મોખરે નામ છે તે ઓમ છે, કે જે ઉપનિષદમાંથી લીધેલું છે અને પાતંજલ યોગસૂત્રમાંથી લીધેલું છે. આપણી સંપ્રદાયે આપણને બેસ્ટમાં બેસ્ટ નામ આપેલા છે. કોઈ માથાકૂટમાં પડવાની અવકાશ જ નથી આપેલો કે આમ જાઉં, ઇધર જાઉં યા ઉધર જાઉં. નાકની દાંડીએ એક સરસ રસ્તો આપી દીધો છે. ઠાકોરજીની પૂજા કરું કે રાધાજીની કરું, રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ. પ્રકૃતિ અને પુરુષનું જોડકું, શિવ અને શક્તિનું જોડકું. અને ગુરુજી માસ્ટર સ્ટ્રોક મારીને કહે છે કે આ શક્તિના મોજાઓ વાળો સમુદર હોય કે એકલો નિરપેક્ષ સમુદર હોય, પ્રશાંત મહાસાગર, બંને એકના એક જ છે. પાણી તો તેનું તે જ છે. ખોટા ઝઘડામાં પડશો. એટલે મારો બાપ નિર્ગુણ છે ને મારી માં સગુણ છે. બેવની જરૂર છે, મા ને બાપ બેવની. એટલે ખોટા ઝઘડામાં પડવાને બદલે પેલા મા રૂપી ઓમને પકડવાનું. હવે આપણે આગળ આવીએ. ચાલો, ઓમ તત્સત નો મહિમા. આમાં જુઓ, 23માં ઓમ તત્સત આખું આપી દીધું છે. પછી 24માં ઓમકારનો પ્રયોગ છે. પછી 25માં તત્ શબ્દની વ્યાખ્યા છે. 26માં સત શબ્દની વ્યાખ્યા છે. અને પછી 27માં પાછું સદનું વધારે ઓળખાણ આપી છે. અને 28માં છેવટે ઉપસંહારમાં જે શ્રદ્ધાથી વાત ચાલુ કરેલી એની પૂર્ણાહુતિ પાછી અશ્રદ્ધાથી કરેલી છે, કે શ્રદ્ધાને બદલે અશ્રદ્ધા કરશો તો શું થશે. એટલે આ વખતે આપણે 23, 24, 25 લઈએ છીએ અને પછી 26, 27, 28 લેશું.
વાંચીએ 403 પાન. ઓમ તત્સદિતિ નિર્દેશો બ્રહ્મણસ્ત્રિવિધ સ્મૃતઃ બ્રાહ્મણાસ્તેન વેદાશ્ચ યજ્ઞાશ્ચ વિહિતા પુરા. અને હે અર્જુન, ઓમ તત્ સત એમ આ 3 પ્રકારનું સચ્ચિદાનંદ ઘન બ્રહ્મનું નામ કહેવાયું છે. જો આમાંનો છેલ્લો સત શબ્દ છે એમાંથી જ આખો સચ્ચિદાનંદ ઘન શબ્દ આવેલો છે. અને તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે હોલી સાયન્સમાં યુક્તેશ્વરજીએ સત શબ્દથી જ પહેલા શ્લોકની શરૂઆત કરી. પહેલો શ્લોક જ સતથી ચાલુ થાય છે, બીજો શ્લોક ચિત્તથી છે, ત્રીજો શ્લોક આનંદથી છે, અને પછી માયા અને ઓમ દેશ કાળ અણુ એમ ગણાવેલી છે ચોથા શ્લોકમાં. અને 5મા શ્લોકમાં કુટસ્થ ચૈતન્યની વાર્તા છે. તદેવ કુટસ્થ ચૈતન્યમ પુરુષોત્તમ, એ જેને આપણે પુરુષોત્તમ કહીએ છીએ એ જ તત્ એટલે કે કુટસ્થ ચૈતન્ય છે. પુરુષોત્તમ તસ્ય આભાસ પુરુષ, એનું જે આભાસ પ્રતિબિંબ છે અસ્મિતા વાળું. તસ્માત અભેદ, બેની વચ્ચે ભેદ નથી. એટલે ભીષ્મ અને અર્જુન કૃષ્ણ બંને 8મા છે. બંને 8મા હતા કે નહીં? 8મો વસુ, 7 પહેલા છે તે ગંગાજીએ પાણીમાં ડૂબાડી દેલા. એટલે જે કોન્શિયસનેસ હતી તે કોન્શિયસનેસ પાછી કોન્શિયસનેસ જ થઈ ગઈ. અને શાંતનુએ બ્રેક મારી છેલ્લી, તે 8મો વસુ જીવતો રહ્યો, પ્રભાસ વસુ. તે આપણા ભીષ્મજી. એટલે આપણી પરંપરામાં એને અસ્મિતા, હું છું. અસ્મિ એટલે શું? અહમ અસ્મિ, એના પરથી હું છું ઉપરથી અસ્મિતા શબ્દ આવે. અને વસ્તુનું હોવું એને માટે સંસ્કૃતમાં છે અસ્તિ. અસી આ તું છે, અસ્તિ તે છે, હું છું, તું છે, તે છે. અસ્મિ, અસી, અસ્તિ. અને અસ્થિ શબ્દ પરથી આસ્તિક અને આસ્તિક્ય અને અસ્તિત્વ એમ 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ શબ્દ આવેલા છે. હોવું, હોવું, ટુ બી. ધીસ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ અસ્તિત્વ. અને આ જે ફંડામેન્ટલ અસ્તિત્વ જે છે, અહમેવ આસમેવ આગળ, હું જ પહેલા એકલો હતો, પશ્ચાત યદેત જ છે, પછી આજે કઈ દેખાય છે તે બી હું જ છું, પછી બધું લય થશે પછી અવશેષ રહેશે તે બી હું જ છું. સોહમ અસ્મિ. આ ભાગવતજીનો પહેલો શ્લોક, ચતુશ્લોકીનો. ચતુશ્લોકી જે બ્રહ્માજી જયારે ભૂલી ગયેલા આખું જ્ઞાન, કે હવે કેવી રીતે ગયા જન્મમાં તું બધું કંઈ યાદ નથી, ભૂલી ગયો છું, ચકભમ થઈ ગયા. એટલે આ ચતુશ્લોકી કહી અને કહ્યું કે હવે આ જ્ઞાનની મદદથી તું ફરીથી સૃષ્ટિ. અને ઓમ તત્સત એ 3 વસ્તુ ઉપર એમનું ભગવાને જાણે કે જવાબ આપ્યો. એટલે ઓમ તત્સત એમ બ્રહ્માજી બોલેલા. એટલા માટે હવે આપણે યજ્ઞ, દાન, તપ, ક્રિયા કરવાના હોઈએ ત્યારે, અથવા તો કોઈ બી કર્મ કરતા પહેલા ભક્ત ઓમ એવું, અથવા તો પછી એનો અજપા જાપ ચાલુ થઈ જાય કે શ્વાસ માત્ર જો મારો યજ્ઞ હોય તો શ્વાસ માત્રમાં જ બોલવું પડે. એટલે એનો અજપા જાપ બની જાય. અને જ્યારે સીધો અંદરથી સંભળાવવા માંડે, જ્યારે શાંતિમાં, સ્ટીલનેસમાં, ત્યારે તો બોલવાની બી જરૂર નહીં રહે એને. ભગવાન જ એના કાનમાં મંત્ર બોલવા માંડે. હી હેઝ ટુ લિસન. એને ઉચ્ચાર કરવાની બી જરૂર નથી, કારણ કે આમ તો અનુચ્ચાર્ય છે. તો આ આખી એની શૃંખલા બ્રહ્માજીથી ચાલુ થઈ. એટલે ટેલિફોનના શોધનારે પહેલી વખતે જ્યારે ટેલિફોન કર્યો પોતાની શોધમાં, ત્યારે એણે હેલો એમ કહ્યું. ત્યારથી અત્યાર સુધી આપણે લોકો બોલતા ચાલુ શું કરીએ? હેલો. એટલે સૃષ્ટિના આરંભ વખતે બ્રહ્માજીએ કહ્યું ઓમ તત્સત. ઓકે સર, કોઈ બી સૃષ્ટિ સર્જન કરવાનું અમે ઓમ તત્સત બોલશું, રાઈટ? એટલે પરિપાટી ચાલી આવેલી છે. એટલે અહીંયા શબ્દ શું વાપરેલો છે? વિહિતા પુરા. વિહિતા પુરા 23માં છેલ્લા 2 અક્ષર છે. તો વિહિતા એટલે રચાયા.
એટલે પેસિવ સેન્ટન્સ છે આ. પણ એને એક્ટિવ સેન્ટન્સ બનાવવું હોય તો આપણે એમ કેવું કે બ્રહ્માજીએ બ્રહ્માંડની સૃષ્ટિ કરી, બ્રહ્માજીએ બ્રહ્માંડની રચના કરી, એટલે બ્રહ્માજીએ અધ્યાહાર રાખેલું છે. બરાબર છે? અને બ્રહ્માજીમાં આની શક્તિ પૂરી બ્રહ્મા ઇઝ હાયર દેન બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી ઇઝ વિધિન ટાઈમ એન્ડ સ્પેસ વિથ રજોગુણ, and he has a ego which has some preferences, right? And Shivji has some preferences, Shankar Bhagwan, Tamogun, and Vishnu Bhagwan has some preferences. પિતાંબર જોઈએ, ફલાણું ઢીકણું વાસણી જોઈએ, એના આયુધ બી જુદા, એના વાહન બી જુદા, ગરુડ જોઈએ કે શેષનાગ જોઈએ કે they have preferences. The moment they come in the time space, એ લાગ્યો જ છે જાણો, અસ્મિતા એની જોડે જોડાઈ જ જાય, ફટાક લઈને ઇટ ઇઝ આવીને ચોંટી જાય ફટ દઈને. માયા અને ઈશ્વર બેઉ સાથે જ હોય, યુ કેન નોટ સેપરેટ ધેમ, ઇમ્પોસિબલ. એટલે યુક્તેશ્વરજીએ કહ્યું છે કે જેમ સૂર્ય અને એના પ્રકાશને જુદા નથી પાડી શકતા, સૂર્ય ઉષ્ણતાને જુદા નથી પાડી શકતા, ચંદ્ર અને ચંદ્રિકાને જુદા નથી પાડી શકતા, તેમ ઈશ્વર અને માયાને જુદા પાડી શકાતા નથી અને ઓમને જુદો પાડી શકાતો નથી. એટલે કે સત તત અને ઓમના આ જે વિભાગીકરણ છે તે આપણી અત્યારની દશાને ધ્યાનમાં રાખીને વિભાજન કરેલું છે. પણ ગુરુજી એને એક જ ઝાટકે આપણને એમ કહે છે કે જે મોજાવાળો સમુદ્ર છે શક્તિ સહિતનો, એ જ શાંત નિરપેક્ષ બ્રહ્મ છે. એટલે ધીઝ આર ઓલ ફોર અવર અત્યારની દશાને ધ્યાનમાં લઈને બધા વિભાજીકરણ કરતા બધી 24 તત્વ ને 25 તત્વ ને શિવ સંહિતામાં 36 તત્વ, અને ગુરુજીએ બી કોઈ જગ્યાએ 36 તત્વ લખેલું છે. ને પછી કોઈ સવાલ પૂછે ફોન પર કે આમાં 36 છે ને પેલામાં 24 છે ને શું કામ છે આપણે? ઓમ તત્સતમાં ધ્યાન રાખીને પહેલા યુ આર ધેટ તત્વમસી સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ આગ્રહ આશરે. આ મૂળિયું પકડ, સન્મૂલાહ સર્વે, એમાંથી એ મૂળ જે સત એટલે કે અસ્તિત્વ હતું, હોવું, અસ્તિત્વ, અને એ જ અસ્તિત્વ જ્યારે મારી અંદર હું અનુભવું છું, એ અસ્તિત્વ જે બ્રહ્માંડનું અસ્તિત્વ છે, એ આ પિંડમાં મારું ચૈતન્ય જ્યારે એને અનુભવ કરે ત્યારે હું છું એવું એક અસ્મિતાનું ભાન થાય છે. અને એ અસ્મિતાનું ભાન જ્યારે ઓમકારનો જપ કરતા કરતા આગળ વધે છે ત્યારે એ જ અસ્મિતાનું ભાન સાસ્મિતા સમાધિમાં થાય છે. એમ ગુરુજીએ પહેલા અધ્યાયમાં સારી રીતે કહેલું છે, તે વાંચી જશો. અસ્મિતા ખરાબ વસ્તુ ગાળ દેશો નહીં, કામની વસ્તુ છે. જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી બ્રહ્માજીને બી છે, વિષ્ણુજીને બી છે, શંકરજીને બી છે. અને ગુરુજીએ એક નાનકડી વાર્તા લખેલી છે, તેમાં એ ત્રણ દેવનું અભિમાન ઉતારવા માટે જાણે કે બાળક રમતું રમતું આવી પડે છે, જે નિરપેક્ષ બ્રહ્મ છે. અને કે લે આ તણખલું છે બાળ, આ તણખલું છે, આવું બીજું ઉત્પન્ન કર, આ તણખાની સંભાળ રાખ, લે, પછી ફૂંકમાં ઉડાડી મૂકે. Nobody can do their work because all their powers descend from cosmic consciousness. It is the cosmic consciousness which is functioning through Brahma, Vishnu, Mahesh, and which is functioning through each of the yantras that we are. We are endowed with different genetic structures, different programming. We have different likes, dislikes. So don't fight with your ego. Have proper understanding of your ego. Don't fight with your ego. Kill the ego. Kill the ego. How? એટલે ચોરને કેવી રીતે પકડશે? Have you ever thought about it? ચોરને કે પકડ ચોરને. Don't fight with it. ઘડાની અંદર પાણી હોય અને ઉપર સૂર્ય અથવા ચંદ્ર હોય તો જે પ્રતિબિંબ છે, આભાસ ચૈતન્ય છે, એ જ્યાં સુધી ઘડારૂપી શરીર છે ત્યાં સુધી અવશ્યંભાવી ઘટના છે. You get my point? ફંડામેન્ટલ.
ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ફાઇટ વિથ ઇટ. સમર્પણ કરવાનું કહે છે બંને જગ્યાએ. તમે જોશો હવે સમર્પણની વાત બી આવશે કે હું કરતા નથી. એક વખત આટલી કબૂલિયત કરી દઈએ તો સેપરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ તો જવાનું જ નથી. તમે રમણ મહર્ષિને કહેશો કે રમણ મહર્ષિ ભગવાન, તો એ આમ કરીને જોશે કે નહીં જોશે? એટલે દેહ સાથેનું જે બ્રેઇનનું જોડાણ છે એ અટકી જશે કે ચાલુ રહેશે? અસ્મિતા વિલ નેવર ગો અવે. કોઈ પણ મહાત્માને તમે કોઈ પણ નામ જે ચાલતું હોય ડિસાઇપલ વર્ગમાં, એ કહેશો તો બૂમ પાડશો તો એ જવાબ આપશે કે નહીં આપશે? સવાલ પૂછો તો દેટ મીન્સ એટલે ગુરુજી છે તે હી ઇઝ ધ ઓનલી મહાત્મા એ જે એમ કહે છે કે આ વિલ પાવર તો જોઈએ, કારણ કે ઈગો સાથે વિલ પાવર તો હોય જ. ખાલી એટલું જ કહે કે એ ભગવાનનું વિલ મારી અંદર થઈને કામ કરે. લેટ ઇટ ગાઈડ માય will, intellect, decision making power, everything. Let him guide. That is my prarthana. If I cannot annihilate totally the ego, I have to surrender. એટલે હોલી સાયન્સમાં યુક્તેશ્વરજી કહે છે કે પ્રણવ શબ્દ એવ પંથા બ્રહ્મણસ્ય. આ જે બ્રહ્મનો જે રાજમાર્ગ છે, પંથ, એ રાજમાર્ગ છે તે પ્રણવ શબ્દ જ છે. જે સંભળાય છે તે નાદ તરીકે, કે જેને જુદા જુદા ધર્મના લોકો રિવર્સના નામ હોય છે, જોર્ડન, ગંગા, જમના. એવું પહેલા અધ્યાયમાં 17મા શ્લોકમાં યુક્તેશ્વરજીએ હોલી સાયન્સમાં કહેલું છે. અને એ બધા જ શ્લોક અત્યારે જે આપણે વાંચ્યા એ બધા બાઇબલના જે પહેલા એક શબ્દ જ હતો અને પછી શબ્દ સિવાય કંઈ નહોતું અને પછી શબ્દમાંથી જ આ બધું બનેલું છે, આ શરીર પણ બનેલું છે. એવરીથિંગ દેટ વોઝ મેડ આઉટ ઓફ. આદૌ ભગવાન શબ્દ રાશિ, એટલે ભગવાન શબ્દ રાશિ તરીકે હતા. એટલે ઓમકાર પ્રભવા વેદાહા, ઓમકારમાંથી જ વેદ પેદા થયા. ઓમકાર પ્રભવા દેવાહા, બધા દેવ જેટલા બી છે તે ઓમકારમાંથી પ્રભવ એટલે ઉત્પન્ન થયા છે. ઓમકાર પ્રભવમ સર્વમ ત્રૈલોક્યમ સચરાચરમ. આ ઓમકાર રૂપી વાઇબ્રેશન એટલે શક્તિ અથવા ઉમા. આ ઉમા શબ્દ ઓમમાંથી જ આવેલો છે. આ શિવની જે શક્તિ છે, વાઇબ્રેશન, ધેટ ઇઝ ધ ક્રિએટિવ પાવર. કે જે 8મા અધ્યાયમાં કર્મ અને ડેફિનેશનમાં ગુરુજીએ સારી રીતે સમજાવેલું છે. અક્ષરમ પરમમ બ્રહ્મ સ્વભાવો અધ્યાત્મ ઉચ્યતે. ભૂત ભાવ ઉદ્ભવ કરો, વિસર્ગ કર્મ સંજ્ઞિતમ. ત્યાં ગુરુજીએ સ્પષ્ટમ રીતે પેલા અક્ષર બ્રહ્મને સત કહું, પછી તત કહું, પછી જે ઓમ છે એને કર્મ કહ્યું. કે જે કર્મની મદદથી બ્રહ્માજી, જે વાઇબ્રેશનરી પાવરની મદદથી બ્રહ્માજી સર્જન કરે છે સૃષ્ટિનું. વિસર્ગ, સર્ગ એટલે સર્જન, વિશિષ્ટ સર્જન એટલે વિસર્ગ. એટલે ગુરુજીએ ત્યાં કર્મની વ્યાખ્યામાં ઓમકારના વાઇબ્રેશનમાં મૂકેલા. આપણી જે કંઈ બી કર્મ કરવાની તાકાત છે તે ઓમકારમાંથી આવે છે. એના વગર આપણે શક્તિવિહીન છીએ. શક્તિવિહીન શિવ એટલે શવ. રસોઈ કાઢી નાખો શિવનો તો શું થઈ જાય? શક્તિ જતી રહેતો. એટલે બંને અવિભાજ્ય એકમ છે. રાઈટ? સો વોટ ઇઝ શિવ? What is Brahma? Consciousness. Consciousness. So there are fundamentally, you can reduce everything to consciousness and energy. And the energy only you divide again into matter. E is equal to mc square. એટલે ઓમ વૃત્તિ સ્પંદમાંથી જ બધા દેવો ઉત્પન્ન થયા અને બધા વેદો ઉત્પન્ન થયા. અને માંડુક્ય ઉપનિષદ કહે છે કે આ અયમ આત્મા બ્રહ્મ એ જ ઓમ છે. બ્રહ્મ પણ ઓમ છે, આત્મા પણ ઓમ છે. અને છેલ્લે કહે છે કે આ શિવ પણ ઓમ જ છે. છેલ્લે શબ્દ શિવ આવે છે. સ આત્મા, સવિજ્ઞેય, એ જ આત્મા છે જે તુરીય છે. જાગ્રત સ્વપ્ન સુષુપ્તિની પેલે પાર જે અમાત્ર છે, જે ટાઈમ સ્પેસની પેલે પાર જે છે, જે ભોગતા અને ભોજ્યન, ભોગતા અને ભોજ્યનું જે વિભાજન છે, સબ્જેક્ટ ઓબ્જેક્ટ, એ એક્સપિરિયન્સ એન્ડ એક્સપિરિયન્સર,
meditator and something to be meditated upon, Om. When the meditator starts meditating on the Om Shakti, it first he has to do with the Japam, Vachik. So gradually he becomes quiet, still. So as the time goes, his nervous system becomes cool, tranquil. He becomes still. And as the stillness dawns upon him, he starts listening to the Avachya Pranam, the Nad. જે ધન્ય ઘડીએ તમને એ સંભળાતું થઈ જાય, ધેન એતદ આલંબનમ શ્રેષ્ઠમ, એ આલંબન શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે, રાઈટ. પછી બીજા અંદર આલંબનો કામના ઓછા. રોજિંદી સાધના માટે તમે એ વર્ષોની ટેવ હોવાથી તમે એમ જ ચાલુ કરશો, પણ ધ મોમેન્ટ ધેટ એપિયર્સ, તો લહેરીમાં યુક્તેશ્વરજી શું કહે છે કે આ જે શબ્દ છે એ બ્રહ્મનો પંથ છે. પ્રણવ શબ્દ એવ પંથાઃ બ્રહ્મણસ્ય તસ્મિન પ્રતિ આત્મસમર્પણમ બ્રહ્મનિધાનમ. એટલે અહીંયા આગળ આત્મસમર્પણ એટલે જ દાન, શ્રેષ્ઠ દાન આવી ગયું. ગયા વખતે આપણે તમને જો યાદ હોય તો, અને હમણાં બેલાબેને વાંચ્યું તેમાં બી એ વાક્ય આવી ગયું. પોતાનું દાન કરી દેવાનું છે, પોતાની અસ્મિતાનું દાન થઈ જશે, પોતાનું મર્જર થઈ જશે. આ એક એવો પ્રયોગ છે, આમાં પ્રયોગ શબ્દ વાપરેલો છે ને, ઓમકારના પ્રયોગની વ્યાખ્યા, પ્રયોગ શબ્દ પર ધ્યાન ગયું તમારું. પ્રયોગ એટલે શું? પ્રકૃષ્ટ યોગ. પ્રયોગ એટલે શું? પ્રયોગાત્મક રીતે તમે કરો છો એવું નથી. આ યુ આર નોટ ડુઈંગ સમ એક્સપેરિમેન્ટિંગ વિથ યોર સેલ્ફ. યુ આર trying to join with that Brahman. You are trying to merge with that Brahman through Om. Tasmin prati Atma Samarpanam Brahmanidhan. Holy sign. So ultimately you merge into that. Isn't it? So there is no separate existence. Yukteswarji says. There is no separate existence of the meditator. The meditator, as if at some point he starts becoming aware of the Om Nath, then it is a continuous thing. There are no experiences which are continuous. All the external experiences which can be divided into Jagrat, Swapna, Sushupti are cyclic. Jagrat comes, goes. Swapna comes, goes. Sleep comes, goes. So experiencer also changes the name. The experience thing also changes, none of which is continuously available. So what is the definition of Sat? The thing which is continuously available is Sat. હવે જો સતની ડેફિનેશન યુક્તેશ્વરજીએ 2 વખત કરી. શ્લોક નંબર 1 માં એમ કહ્યું, પૂર્ણમ અનાદિ અનંત બ્રહ્મ પરમ તદેવ એકમેવ અદ્વૈતમ સત. જે અનાદિ છે પહેલેથી જ, આલ્ફા એન્ડ ઓમેગા, જેનો અંત ને આદિ નથી તેવો. આઈ એમ ધ આલ્ફા એન્ડ ઓમેગા. તો અનાદિ અનંત છે, જે પૂર્ણ છે, which is totally full, which is not lacking in anything. આપણને જે કન્ટિન્યુઅસલી અપૂર્ણતાનો અનુભવ થાય છે એટલે આપણે પાછળ પડીએ છીએ બહારની વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે. અને જ્યાં સુધી બહારની વસ્તુ પ્રાપ્ત નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે ભમ્યા કરીએ છીએ. એટલે ગુરુજીએ આટલું નોલેજ આપ્યા પછી બી કોઈ બીજો બાવા આવીને કંઈ સમજાવે, constant seeking and searching, isn't it an addiction? We are all addicted, isn't it? કોઈ બી માણસ પેલું એનું રમકડું લઈને જ ચાલતો હોય, જોજો તમે. આ એડિક્શનની અગાડી તો અફીણનું એડિક્શન, આલ્કોહોલનું એડિક્શન, કોઈ બી એડિક્શન પાણી ભરે. You want to search something out of WhatsApp, Facebook, this, that, so nice.
રસોહમપ્સુ કૌંતેય. Isn't it? હાજરા હજુર નથી દેવ આપણો વર્તમાનમાં, બટ વી આર નોટ હાજરા હજુર. That is the Zen tea ceremony. When you are drinking the water, only do that and enjoy it. When you are drinking tea, Zen એટલે ધ્યાન, ધ્યાન આપો. But we are in the multitasking. One thing at a time. That is Zen. ધ્યાન. સજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહ ધ્યાનમ એટલે ઓમને પકડ્યો તો ઓમ 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 ઓમની વચ્ચે કંઈ ઘૂસે એટલે પાછું પેલો ટકોરો કરે ઓમ. એટલે ઓમ તત્સત આપીને કેટલો મોટો ઉપકાર છે આપણા ઉપર. એકત્વનું ધ્યાન કરવા માટે કેટલું સુંદર આલંબન છે. રસોહમપ્સુ કૌંતેય પ્રભાસ્મિ શશિ સૂર્યયોઃ પ્રણવ સર્વવેદેષુ શબ્દ ખે આકાશમાં શબ્દ અનાહતનાદ પૌરુષમ નૃષુ પૌરુષ વાપરવું છે તો બધા બીજા હાથે સંઘર્ષ કરવા જવાને બદલે આમાં પૌરુષ વાપરતા રહો. 4 પુરુષાર્થ છે તેમાં મોક્ષ પુરુષાર્થની પાછળ જાય. Then it is પૌરુષમ નૃષુ. બાકી બધું વેસ્ટિંગ ઓફ ધી એનર્જી. બાકીના પુરુષાર્થમાંથી ધર્મ કામનો છે, કારણ કે એ જ તમને બીજી બધી વસ્તુઓ અપાવે છે. ધર્માત અર્થસ્ય કામસ્ય. અને અર્થ આવે તો આ ગીતાજીની ચોપડી લઈએ, આ સ્પીકર લઈએ, આ સેન્ટરનું મકાન બાંધીએ. ધર્માત અર્થસ્ય કામસ્ય. બંને હાથ ઊંચા કરીને પોકારીને વ્યાસજી કહે છે સત્યમ સત્યમ વદામી ધર્માત અર્થસ્ય કામ. અને એ જ મોક્ષમાં લઈ જાય. એટલે 12મું ખાનું છે આપણા, એ મોક્ષનું ખાનું છે. 9મું ખાનું છે ધર્મનું ખાનું છે. 10મું ખાનું છે એ અર્થનું ખાનું છે. 11મું છે તે કામનું છે અને 12મું છે તે મોક્ષનું છે. બરાબર. એટલે કેવું આપણા જ્યોતિષ બી વેદ પર આધારિત હોવાથી એ લોકોએ બધે આ જ વિચાર્યા કરેલું છે. 4 પુરુષાર્થના સંદર્ભમાં જ બધું વિચાર્યા કરેલું. જુઓ તમે એમ થઈ છે કે આ તારી ખૂબી આ છે, આના ઉપર ટ્રાય કર જરાક. ધીસ ઇઝ યોર સ્ટ્રક્ચર, ધીસ ઇઝ યોર પ્રોગ્રામિંગ, ટ્રાય ધીસ. ટ્રાય ઓમ તત્સત. આપણે છેલ્લે ક્યાં આવ્યા? ઓમ પર હતા. હોલી સાયન્સમાંથી ઓમનું જે શરણું લે છે નાદનું અને પોતાનું આત્મસમર્પણ કરે છે, ત્યારે આત્મસમર્પણથી ભીષ્મ અને કૃષ્ણ એક થઈ જાય. ધ કોન્શિયસનેસ merges into કુટસ્થ ચૈતન્ય, એન્ડ ધેન ધેટ કુટસ્થ ચૈતન્ય સતમાં લઈ જાય છે. ધેટ ઇઝ ધ પાથવે, એસેન્ડિંગ પાથ. ઓમ તત એટલે કુટસ્થ ચૈતન્ય સત. સો ધીસ ઇઝ ધ વે, ધ ગ્રેટ રાજપથ, રાજયોગ. ધીસ ઇઝ પાતંજલ રાજયોગ. એટલે ઓમકારનો જપ કરશો તો પાતંજલ મુનિ કહે છે તતઃ પ્રત્યક ચેતના અધિગમો. ત્યારે શું થશે કે તમારી અંદરનું જે પ્રત્યક છે, પ્રત્યક એટલે અંદરનું ચૈતન્ય, પરાક એટલે બહારનું વસ્તુ, પ્રત્યક એટલે અંતર્નિહિત, ધ બિલ્ટ ઇન, ઇનસાઇડ, ધ ઇનબિલ્ટ. મૂકો કહા ઢૂંઢે બંદે, નામે મંદિર નામે મસ્જિદ, ના કાબે કૈલાસ. શોધશે તો તારી અંદર જ છું, મળી જઈશ હમણાં ને અત્યારે જ, એક પળની અંદર. એક પલ કી તાલાશ મેં, એવું કંઈક આવે છે ને, એક પલ કી તાલાશ મેં, હિયર એન્ડ નાવ. રાઈટ, કબીર. બ્રાહ્મણા તેન વેદાશ્ચ
યજ્ઞાશ્ચ વિહિતાહ પુરાહ, પુરા એટલે પહેલાં, ભૂતકાળમાં બ્રહ્માજીએ આ જ્યારે સૃષ્ટિ સર્જન કર્યું ત્યારે બ્રાહ્મણા, વેદા અને યજ્ઞ આની સાથે નિર્માણ કરેલું. એટલે આપણે ત્રીજા અધ્યાયમાં વાંચેલું કે આ યજ્ઞોનું સર્જન કરીને પ્રજાપતિએ કહ્યું કે યજ્ઞની સાથે જ સર્જન કર્યું. અને પછી કહ્યું કે તમે આ યજ્ઞનું સાર્વજનિક કલ્યાણ માટે અનુષ્ઠાન કરશો પરસ્પર દેવ બનીને, તો પરસ્પરનો ઉત્કર્ષ કરી શકશો. આખા સમાજ, દેશનું, દુનિયાનું વસુદેવ કુટુંબકમ એવી પ્રેરણાથી, પ્રેમથી તમે સંવર્ધન કરી શકશો. કોઓપરેટ વિથ યજ્ઞ ભાવ એન્ડ યુ વિલ પ્રોગ્રેસ ઓલવેઝ, અધરવાઇઝ વોર થશે. અને એ યજ્ઞ પણ એમણે રચ્યા. એમાંનો એક યજ્ઞ ગુરુજીએ સમજાવ્યું કે ઓમકારની ટેકનિક તરીકે તમને ઇનબિલ્ટ આપેલો છે, અંતર્નિહિત શબ્દ વાપરેલો છે. અંતર્નિહિત જ છે, તમારે શોધવા નથી જવું પડતું. મૂર્તિ શોધવા જવી પડે, સારો આરસપાણ લેવાનો, પછી એને કોઈ સ્કલ્પ કરીને શિલ્પી એનું બનાવે અને બધી કરવું પડે. પણ આ અંતર્નિહિત છે, તમારા અંદર ઇનબિલ્ટ છે, તમારા દરેક જણની અંદર. એટલે એને કોઈ શોધવા નથી જવું પડતું. ઓમનો જપ કરો, ઓમને સાંભળો, મર્જ થઈ જાઓ, ગેટ મર્જડ ઇન ટુ ઇટ. તેને જ, એ મર્જરને જ ઈશ્વર પ્રણિધાન કહેવામાં આવે. એટલે ઓમકારના જપથી શું થાય? ઈશ્વર પ્રણિધાન. ઈશ્વર પ્રણિધાન એટલે શું? કે તું જ કરતા હરતા છે, હું રહેતો નથી. હું ભલે રહે ને આ કામ રોજિંદા કરવા માટે હું રહે ખરો, પણ હું કરતા નથી. એ યુ ગેટ ધેર ઇઝ અ સટલ ડિફરન્સ બિટવીન ઈગો એન્ડ અહંકાર. હું કરું છું એ ભાવ. ધ પ્રોબ્લેમ ઇઝ નોટ વિથ ધી પ્યોર અસ્મિતા. પ્રોબ્લેમ ઇઝ વિથ આઈ એમ ધ ડુઅર. યસ્ય નાહમ કૃત ભાવો, છેલ્લે આવવાનું છે કે જેને અહંકૃત ભાવ નથી રહ્યો તે. પ્રકૃતિ એવ ક્રિયમાણાની કર્માણી ચ સર્વસઃ યહ પશ્યતિ તથા આત્માનમ અકર્તારમ સ પશ્યતિ. હી ઇઝ ધ સિયર, ધ રેસ્ટ ઓફ ધેમ આર બ્લાઇન્ડ. યહ પશ્યતિ સ પશ્યતિ એટલે એ જ જુએ છે, બીજા જોતા જ નથી. So what all these techniques is to merge your individual self. તમારું વ્યક્તિગત છે એ તેને સમર્પિત, આત્મસમર્પણ કરવાનો આ ઈશ્વર પ્રણિધાન છે. એટલે આ ટેકનિકોની મદદથી તમે તમારું આત્મસમર્પણ કરવાની યોજના છે. આમાં પ્રયોગ છે એનો, પ્રકૃષ્ટ યોગ છે એનો. અને બીજો ફાયદો ઓમકારથી પાતંજલ મુનિ એમ કહે છે કે જેટલા બી પ્રતિબંધો છે એની નિવૃત્તિ થાય છે. એટલે તથા પ્રત્યક્ષ ચેતના અધિગમો અપી, અને શબ્દ ભૂલી ગયો છું, પ્રબંધ જે પ્રતિબંધ હોય છે તેનું નિવૃત્તિ થાય. અને પછી ગણાવે છે પછીના શ્લોકમાં પાતંજલ મુનિ કે રોગ, સંશય, અલબ્ધ ભૂમિકત્વ એટલે જે ભૂમિકા પર આપણે આગળ વધેલા હોઈએ ત્યાંથી પાછા નીચે પડી જવું. કે અત્યાર સુધી તો મને આમ થતું હતું ને હવે સડનલી, એટલે ડાર્ક નાઇટ ઓફ ધ સોલ કહેવામાં આવે છે ને અંગ્રેજીમાં. એકવાર બહુ સારી ભૂમિકાએ જઈને પછી પાછો નીચે આવે કે હવે તો કંઈ કશું જ નહીં, બહુ બધું લેથાર્જી થઈ ગઈ છે. તો આ બધી યોગ માર્ગમાં જે પ્રતિબંધો છે એની નિવૃત્તિ માટે પણ ઓમ કરવો જોઈએ. એટલે એનો ઉપાય બી તમને આપેલો છે. એવું થાય છે બહુ આળસ છે, અવિરતિ એટલે વૈરાગ્ય નથી, એ બધા ગણાવેલા છે એમાં. એટલે વ્યાધિ, ધ્યાન, એ બધું આળસ, એ બધું સંશય, એ બધા પ્રતિબંધો છે યોગ માર્ગમાં. એ બધાની નિવૃત્તિ માટે લાખ દુઃખો કી તજ જપ એવ તદસ્ય ભાવનમ ઓમકાર. રાઈટ? એટલે આટલું આપણે ઓમકારમાં જ્યારે આ ભગવાન યોગાનંદજીએ 2 વખત આ બ્રાહ્મણના અનુસંધાનમાં બ્રાહ્મણ કોણ અને કાયસ્થ કોણ એની વ્યાખ્યા કરી છે. કાયસ્થ એટલે શું તે સાંભળ્યું કે તમે બેલાબેને વાંચ્યું ત્યારે? કાયસ્થ એટલે જે કાયા સાથે, દેહ સાથે
હું જ દેવ છું એવું જે ફોર્મલી માનીને બેઠેલો છે તે કાયસ્થ છે, અને એને સહેલાઈથી ઓમ સંભળાતો નથી. એટલે વેદોએ કહ્યું કે આ અધિકાર બ્રાહ્મણોને છે, કાયસ્થને નથી, બાકીના વર્ણોને નથી, શૂદ્રને નથી. કારણ કે જન્મના જાય તે શૂદ્ર, જન્મથી આપણે બધા શૂદ્ર તરીકે. એન્ડ ધેન વેન વી કમ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ ગુરુ વી બીકમ ક્ષત્રિય. એટલે યુદ્ધનો ચાલુ થાય આપણું, અને યુદ્ધ ચાલુ કરતી વખતે ગુરુજી આપણને એક હથિયાર આપે, અને એ હથિયારનું નામ ઓમ. જેવું હથિયાર આપણને મળે ત્યારથી આપણો દ્વિજ એટલે બીજો જન્મ થાય, સેકન્ડ બર્થ. એટલે એ હોલી સાયન્સમાં આ ક્ષત્રિયત્વની પ્રાપ્તિ માટે ત્યાંથી આ અર્જુનની લડાઈ ચાલુ થાય છે. કૃષ્ણ ભગવાન મળી ગયા હવે. એટલે ભગવાન 8મા અધ્યાયમાં કહે છે કે ઓમ એવું સ્મરણ કરતા કરતા યુદ્ધ કર. એવું કહે છે ને કે હવે એનું સ્મરણ, મારું સ્મરણ કરતા કરતા, ઓમકારનું સ્મરણ કરતા કરતા યુદ્ધ કરતું. એટલે યુદ્ધ એટલે શું? ક્રિયા. લહેરી માસાઈ શું કે છે? ક્રિયારૂપી યજ્ઞ કર, અને આ જે અસુરો છે એના સમૂહનો તું વિનાશ કરી શકશે. તું હવે ક્ષત્રિય, તારામાં એક લડવાની તાકાત આવીને મેં લડવાનું તને સાધન એક આપી દીધું, એટલે ક્ષત્રિય થઈ ગયો. પછી એ જ્યારે આગળ વધતો જાય તેમ તેમ દ્વિજ થાય, દ્વિજમાંથી વિપ્ર થાય. એ બધું હોલી સાયન્સમાં આપેલું છે. પછી જ્યારે એ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરે ત્યારે બ્રાહ્મણ થાય. જ્યારે સદબ્રહ્મમાં, જે નિરપેક્ષ બ્રહ્મમાં એકાકાર થઈ જાય, એનું સેપરેટ એક્ઝિસ્ટન્સ નીકળી જાય, ત્યારે બ્રાહ્મણ થાય. રાઈટ? સો દેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ બ્રાહ્મણ, વિચ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ. એટલે બ્રાહ્મણ પછી આપણે પરાપૂર્વથી એવું ગણી લીધું કે 4 વર્ણ છે, અને કર્મો પ્રમાણે, ખરેખર કર્મ પ્રમાણે જ બ્રાહ્મણ હોવા જોઈએ, આપણી મનુસ્મૃતિ પ્રમાણે અને બધી પ્રમાણે. કે જન્મના જાય તે શુદ્ર, કર્મણા બ્રાહ્મણ ઉચ્યતે. જ્યારે એવા કર્મ કરતો જાય, સ્વાધ્યાય, અધ્યયન અને અધ્યાપન, ભણવું ને ભણાવવું, એ જેનો ધંધો થઈ જાય જિંદગીનો, ત્યારે એ પોતે બ્રહ્મને જાણે બી છે અને બીજાને બ્રહ્મ ભણાવે છે. એ બધું 18મા અધ્યાયમાં પાછું આવશે. જુદા જુદા ગુણ પ્રમાણે જુદા જુદા વર્ણ છે તે. એટલે બ્રાહ્મણ વેદ, એટલે આને જે જાણે છે, આ ઓમકારને, એણે વેદને જાણે. એવું 15મા અધ્યાયમાં 15મા શ્લોકમાં લાહિરીમાં સાહેબે લખેલું છે કે જે ઓમકારના નાદને સાંભળતા સાંભળતા જ્યારે ધ્યાતા અને ધ્યાન બેનો ભેદ મટી જાય ત્યારે વેદાંત થઈ જાય, વેદનનો અંત આવી જાય. જ્યાં સુધી વેદ છે, જ્યાં સુધી વેદન થાય છે ઓમનું, as a anahat nad or whatever, when it is a separate from the subject meditator, ધ્યાતાથી જ્યાં સુધી બે છે, ડિવિઝન છે, વિકલ્પ છે, ત્યાં સુધી સવિકલ્પ સમાધિ છે. જ્યારે ટોટલ મર્જર થાય ત્યારે નિર્વિકલ્પ થઈ જાય છે સમાધિ. દેટ ઇઝ ધી હાઈએસ્ટ. નિર્બીજ થઈ જાય, પછી ફરી એનો ફણગો ફૂટતો નથી બીજા અવતારના રૂપમાં. સો ધીસ ઇઝ ધ હોલ, જાણે કે સીડીના પગથિયા છે બધા. રાઈટ? એટલે વેદાહાના અનુસંધાનમાં આપણે વાત કરી કે જ્યાં સુધી બે છે ત્યાં સુધી વેદ છે. લહેરીમાં સાહેબ 15મા અધ્યાયમાં કહે છે કોઈ જગ્યાએ. અને જ્યાં સુધી પછી જ્યારે ઓમકાર સાંભળતો સાંભળતો માણસ પોતાને ટોટલી જતો રહે, સ્વરૂપ શૂન્યમિવ સમાધિ, પોતે છૂટો છે કોઈ ધ્યાતા, એ બેખબર થઈ જાય. એટલો બધો પીધેલ થઈ જાય. I will drink thy name. He gets so drunk with it, so drunk with it, that he forgets himself. સ્વરૂપ શૂન્યમ ઇવ સમાધિ, શૂન્યવત, કોઈ પોતે રહે જ નહીં, ધ્યાતા જ નહીં રહી. So you must meditate on the dhyata. Do you remember the example of Darpan theatre and the Sphatik, which is like Darpan? So this mind is like a mani through which you can see outer things also, through which you can experience Om. You can experience Om in the Sthur Japa form. You can experience Om in the Naad form. And a stage can come
then you can simultaneously become aware of nad as well as the meditator. એક્ઝેક્ટલી જેમ ફૂલ લેન્થ વિન્ડો હોય તમારી હોટલમાં કે તમારા ઘરની અંદર, અને સાંજે રાત્રે અંધારામાં બહાર રોશની દેખાતી હોય, બહારની લાઇટો દેખાતી હોય, સિટી દેખાતું હોય, અને અચાનક તમારું ધ્યાન જાય કે આ વિન્ડોના અંદર જાણે દર્પણની જેમ એ ટ્રાન્સપરન્ટ નથી ઓનલી, પણ હું મને બી દેખાઉં છું. હેવ યુ સીન દેટ? સમટાઈમ્સ યુ કેન સી યોર સેલ્ફ. It acts as a mirror also, and it acts as a window to outer world also. Exactly like that, this mind is a wonderful sphatik. When it is clear of all the thought processes, when chittavritti nirodh decrease in number, ક્ષીણ વૃત્તિર અભિજાતસ્ય મણેઃ ગ્રહિતુ ગ્રહણ ગ્રાહ્યેષુ તદંજન સમાપત્તિ સમાધિ. એટલે મણી એટલો બધો ચોખ્ખો થઈ જાય કે અંદર ચિત્તવૃત્તિના સ્પંદન ઓછા થઈ જાય ત્યારે ક્રિસ્ટલ ક્લિયર માઇન્ડ થઈ જાય. એ વખતે એક અજીબો ગરીબ વસ્તુ બની જાય કે ઓલ્ધો આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ લિસનિંગ ટુ ઓમ, simultaneously this awareness becomes aware of itself. It becomes self-aware. એટલે પાતંજલ યોગમાં એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સૂત્ર છે, પરાર્થાત બહારની વસ્તુ કરતા, સ્વાર્થ સંયમાત પુરુષ જ્ઞાનમ. ગેટ માય પોઈન્ટ? જ્યારે મણીમાંથી બહારના જગત પરનું ધ્યાન હટીને, એટલે કે હવે બહારના જગતને તો આપણે છોડી જ દીધેલું છે ક્યારનું, હવે આપણે ઓમ પર આવેલા છે. અને ગુરુજી પહેલા અધ્યાયમાં ઓમની વાત કરતા કરતા સમાધિના પગથિયા ગણાવે છે કે વિતર્ક, વિચાર, સાસ્મિતા, સાનંદ, સમાધિ. તો સાસ્મિતા વખતે શું થાય? સડનલી યુ બીકમ નોટ ઓનલી યુ આર અવેર ઓફ ધી ઓમ, બટ યુ આર સાયમલ્ટેનિયસલી અવેર ઓફ ધી ધ્યાતા. ધ કોન્શિયસનેસ બીકમ સેલ્ફ કોન્શિયસ. The awareness become self-aware. પરાર્થને બદલે સંયમ કોના પર થાય? Exactly like that window, full length window, which is not only allowing the light to pass from external objects, but it also allows to look yourself into it. તદા દ્રષ્ટા સ્વરૂપે અવસ્થાનમ. So then what happens? ત્યારે જે જોનારો છે તદા ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ થાય, સ્ટીલનેસ થાય, ત્યારે શું થાય? સડનલી ધ અવેરનેસ બીકમ્સ અવેર ઓફ અવેરનેસ. ધ કોન્શિયસનેસ બીકમ કોન્શિયસ ઓફ કોન્શિયસનેસ. પરાર્થાત સ્વાર્થ સંયમાત પુરુષ જ્ઞાન. પુરુષ ઇઝ ધ શુદ્ધ ચૈતન્ય. તદા દ્રષ્ટા સ્વરૂપે અવસ્થાન. ત્યારે દ્રષ્ટા પોતાના સ્વરૂપમાં, ધેટ ઇઝ ધ પિનેકલ ઓફ ધ સદબ્રહ્મ. When it is still here in the Kutastha Chaitanya, it is still within the Pinda or Brahmand. It has not transcended the time and space. Nirapeksha nathi hજી. So these are the stages of Om Tat Sat. Okay? tat રહી ગયું છે. 11:30 થયા છે. મેં કંટાળ્યા છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ કે પૂરું કરી વાંચવાનું પૂરું કરવું છે. વાંચવાનું ગયું, કારણ કે આમ કહેવાનું તો બધું કહેવાય જ ગયેલું છે, વાંચવાનું જ બાકી છે. ઓકે, જો આમાં છે ને બધો જોડાક્ષર છે. તસ્માત ઓમ ઇતિ ઉદાહૃત્ય. અને આ જોડાક્ષર સાથે બોલીએ ને ત્યારે જ પ્રાસ બેસતો હોય છે ઘણી વખતે. યજ્ઞ દાન તપક્રિયા પ્રવર્તનતે વિધાનુક્તા સતતમ બ્રહ્મવાદી. વાંચશું આપણે. આમાં ઓમકારના પ્રયોગની વ્યાખ્યા છે. ના, આ ખોટું લખેલું છે નહીં. ના, બરોબર છે. આ બાકી છે ને આપણે. તસ્માદોમિત્યુદાહૃત્ય યજ્ઞદાન તપઃક્રિયા પ્રવર્તન્તે વિધાનોક્તા
સતતમ બ્રહ્મવાદિનામ માટે વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચાર કરનારા શ્રેષ્ઠ માણસોની શાસ્ત્રવિધિથી નિયત થયેલા યજ્ઞ, દાન અને તપરૂપી ક્રિયાઓ સદા ઓમ એ પરમાત્માનું નામ ઉચ્ચારણ કરીને જ થાય છે. એટલે સાધક માટે તો એક સ્ટેજ એવો આવે કે એનો શ્વાસોશ્વાસ માત્ર એનો યજ્ઞ બની જાય. ઇવન ખાતો હોય તો બી એનો યજ્ઞ બની જાય. એટલે ખાવાની વસ્તુ એને માટે સાધારણ વસ્તુ નથી. તે વખતે બી એ તો પેલો મંત્ર બ્રહ્મા પરમ બ્રહ્મ હવી બોલે છે. એટલે તે વખતે બી ઓમ તત્સત તો કેવું જરૂરી થઈ જાય. એટલે બધી જ ક્રિયાઓમાં ઓમનો પ્રયોગ એ કરતો થઈ જાય. મારા દાદા હતા તે બગાસું આવે તો ઓમ બોલતા. એન્ડ એટ ધ એજ ઓફ 8 years હી ટોલ્ડ મી કે કાંઈ એમ કે બપોરે રખડવા ચાલ્યો, ચાલ અહીંયા હોઈ જાય. પછી ચવર ચવર કરતા હોય પેલો પોયરો, એટલે એમ કે જો એમ કે આ કાનમાં ચી અવાજ આવે સાંભળતો એમ કે થોડી વાર તો નહીં આવે, બરાબર સાંભળવાનું, શાંત થઈને સાંભળે. Then it starts. So he was the first initiator, right? I was a lucky guy, isn't it? Okay. એટલે ઓમ એ પરમાત્માના નામનું સતત ઉચ્ચારણ. સતત ક્યારે થાય? સંભળાતું હોય તો સતત થાય, બોલવાનું હોય તો તૂટી જ જવાનું છે. તમારી આ બધા હમણાં વાત કરતા મારો ઓમ જપ તો બંધ જ થઈ જાય કે નહીં દોસ્ત? હમણાં સતત થોડું થાય મારાથી. પણ જેવું આંખ બંધ કરું હાજરા હજુર, યુ કેનોટ સ્વિચ ઇટ ઓફ. ઇન ફેક્ટ દેર ઇઝ નો સ્વિચ ઓફ. બહુ ભેદી વસ્તુ છે. ઓકે, તત્ શબ્દના પ્રયોગની વ્યાખ્યા. તદ ઇતિ અનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપઃ ક્રિયા દાન ક્રિયાશ્ચ વિદાહ ક્રિયંતે મોક્ષકાંક્ષિભિઃ. તત્ શબ્દના પ્રયોગની વ્યાખ્યા વાંચશું. તદિત્યનભિસંધાય ફલમ યજ્ઞ તપઃ ક્રિયા દાન ક્રિયાશ્ચ વિવિધાઃ ક્રિયન્તે મોક્ષકાંક્ષિભિઃ. એટલે અને તત્ એટલે કે તત્ નામથી ઓળખાતા પરમાત્માનું જ આ સઘળું છે. See, it all belongs to him. There is only consciousness. There is nothing except it is Advaita Brahma. બીજું કંઈ તો છે જ નહીં. બીજું જે છે તે ઇલ્યુઝન છે, એવું ગુરુજીના એક લેસનમાં આપેલું છે કે there are 10 illusions. બીજું જે કંઈ દેખાય છે બધું ઇલ્યુઝન છે. આપણે આ 10 illusions જોઈ ગયેલા. ગુરુજીના એક આખો ને આખો લેસન ઇલ્યુઝન પર છે, માયાને લીધે થતા મિથ્યા આભાસો. યદ દ્રષ્ટ તન નષ્ટ, જે દેખાય છે તે નષ્ટ થવાનું હોવાથી અસત છે. ધેટ ઇઝ ધ ડેફિનેશન ઓફ સત એન્ડ અસત. નાસતો વિદ્યતે ભાવો ના ભાવો વિદ્યતે સતઃ. જેનો કદાપી અભાવ નથી થતો એ સત છે. રાઈટ? એટલે આ ડેફિનેશન લગાવીને જેટલું બી તમારું ક્ષણિક હોય, નોટ ધીસ, નોટ ધીસ, ન ઇતિ, ન ઇતિ, નોટ ધીસ, નોટ ધીસ. That is how Veda says, neti neti, neti neti, not this, not this. Only Sat is that which remains. So your bhakti should be in the Sat. એટલે યુક્તેશ્વરજી પહેલા શ્લોકમાં સદની વ્યાખ્યા કરે છે. કાયમ જે છે તે, ત્રિકાળમાં જે છે તે, આરંભથી અંત સુધી જે છે તે, અને પાછી આપણા પોતાના અનુભવ માટે ફરીથી બીજા અધ્યાયના 20મા શ્લોકમાં હોલી સાયન્સમાં પાછા આ વાતને લાવે છે. તદ આત્મન, આત્માની તે, તદ આ તદ, આ તદ તે પરમાત્મા, પેલું કોન્શિયસનેસ, ધેટ કોન્શિયસનેસ કે જે મારા અત્યાર સુધી મારા અનુભવમાં નથી. આત્મન પણ મારા પોતાના આત્માના અનુભવમાં.
નિત્ય ઉપલબ્ધિત્વ સત, કે જે વસ્તુ નિત્ય ઉપલબ્ધ છે એ સત છે. હમણાં ઉપલબ્ધ છે આ બુક, હમણાં અહીંયા મૂકી દઈશ, બહાર નીકળીશ પછી આ ઉપલબ્ધ નથી. આ બુક પાછો અહીંયા આવીશ ત્યારે ઉપલબ્ધ થશે. પણ તમારું જે આત્મ ચૈતન્ય છે એ તમને ઓલવેઝ અવેલેબલ છે, હિયર એન્ડ નાવ, ઓલવેઝ, વિધાઉટ ફેલ, હાજરા હજુર. એટલે એમ કહીએ ને કે અહીંયા આ મંદિરમાં તો હનુમાનજીનું સત છે. વોટ ડઝ યુ મીન? વોટ ડુ યુ મીન? અહીંયા તો સાંઈબાબાનું સત છે. વોટ ડુ યુ મીન? હાજરા હજુર. એની સત્તા, એ ચૈતન્ય સત્તા અહીંયા હાજરા હજુર છે. રાઈટ? તો તમે કેવા છો? આત્મદેવ કેવા છો તમે? તત્વમસી, યુ આર ધેટ સત. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્ર અસ્તિ. પહેલા જે હતું તે સત જ ફક્ત હતું. પછી જે કંઈ બી થયું આખી સૃષ્ટિ એ બધી સત જ છે. સન્મૂલા, હા, મૂળિયું સત હોવાથી ઉર્ધ્વમૂલમ અધઃ શાખમ જે કંઈ છે તે બી સદ જ સત છે. બીજું કોઈ અસત તો હોઈ શકે જ નહીં. સતમાંથી અસતનો જન્મ કેવી રીતે થઈ શકે? ઇમ્પોસિબિલિટી. સો ઓલ ઓફ યુ આર નથિંગ બટ સત. એટલે પિતાજી પોતાના છોકરાને કહે છે, એનો શિષ્ય પણ છે હવે, એને કહે છે, હે સૌમ્ય, સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસી તત્વમસી. ધેટ યુ આર, ધેટ સત યુ આર. યુ આર નોન અધર દેન ધેટ સત. યુ આર ધ પ્યોર એક્ઝિસ્ટન્સ. તું જે ચૈતન્ય સત્તા છે જે કદાપી નાશ પામતી નથી. એના અનુસંધાનમાં હોલી સાયન્સનું આ વાક્ય મૂકો, તદ આત્મન નિત્યત્વ ઉપલબ્ધિ સત. આજે હું છું એની સભાનતા, એની સચેતપણું, એની ટાઈમ આઈ વિશ આઈ કેન એક્સપિરિયન્સ માય સેલ્ફ એઝ આઈ એમ. ધેટ ઇઝ હંસઃ મંત્ર. એની ટાઈમ યુ સ્પીક હંસઃ મીન્સ યુ become aware of the awareness, which is tatvamasi of Chandogya Upanishad. That is tat. અને એ તત એવું ક્યારે બોલવાનું? આપણે કંઈ બી મેં કર્યું એમ મેં લાગ્યું કે આ ગીતાજીનું પ્રવચન આપ્યું મેં, અને તમને એમ લાગ્યું કે હો સત્સંગ કર્યો આજે મેં, એટલે આપણે કહેવાનું ઓમ તત્સત. એટલે તદ ઇતિ અભિસંધાય. આ જે સ્વાધ્યાય જ્ઞાન યજ્ઞ કર્યો એનું ફળ કૃષ્ણાર્પણ કર્યું. હે ભગવાન, આ તમારી જ શક્તિ ભાડુતી છે, તેનાથી આ યંત્ર બોલ્યું, અને આ બધા યંત્રોએ એ તમારી જ ભાડુતી શક્તિથી સાંભળ્યું. બ્રહ્મએ જ કર્યું ને બ્રહ્મએ જ સાંભળ્યું, અને બ્રહ્માર્પણ થઈ ગયું. આમાં હું કોઈ જગ્યાએ વચ્ચે આવતો નથી. ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી તો માફ કરી દો. ધેટ ઇઝ તદ ઇતિ અભિસંધાય. આ યજ્ઞનું ફળ આપી દીધું તને, આ તપનું ફળ તને આપી દીધું, આ દાનનું ફળ તને આપી દીધું. હવે આ તમારા મગજમાંથી ભૂસાવવું અશક્ય છે. એટલે જ્યારે બી તમે ઓમ તત્સત બોલશો એટલે તમને આખું આ લેક્ચરના ફળ સ્વરૂપે તમારી અંદરથી કરતા ભાવ, પેલું ઝાડુ આવે ને ઘરમાં સાફસૂફીનું, આ તમારા મગજના કચરાને સાફ કરવાનું ઝાડુ એટલે ઓમ તત્સત. રાઈટ? જય ગુરુ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરેલી કે આ ઓમ તત્સત બહુ અઘરું છે, અને કોઈ આટલું જ લેક્ચર મારું સાંભળે ને પછી મારું લેક્ચર બોલવાનું બંધ થઈ જાય ને એ લોકોનું સાંભળવું કોઈ કારણસર બંધ થઈ જાય તો બી એ લોકોને કંઈ લાભ કાયમ ન થાય એવું કરજો. હવે તમે પાછું સાંભળીને કહેજો, મને કંઈક ફીડબેક આપજો તો મારામાં હું ફાઇન ટ્યુનિંગ કરી શકું, કંઈક સુધારા વધારે. બરાબર છે? થેન્ક યુ.